दिन संख्या 231 प्रेरित 25 पर्व एक पद ठारू 28 पर्व तार शेष पद पर्यंत प्रेरित 25 पर्व सेथिरे फेस्ट अधिपति पद ग्रहण करी 3 दिन उतारे काइसरियारू जेरुसालेम को गले। पुणी प्रधान याजक माने और जिहुदी मानकर मुख्य व्यक्ति माने पाउलंक विरुद्ध रे तांको निकटरे आवेदन कले। आउ से जेपरी तांको जेरुसालेम को डकाई पठांती एथि निमंते विनती पूर्वक तांको विरुद्ध रे एही अनुग्रह प्रार्थना कले। पुणी सेमाने तांको बाटरे बध करिबा निमंते छकी बसिले। सेथिरे फेस्ट उत्तर देले, पाउलो काइसरिया रे बंदी होई रही अछि आउ आम्भे निजे शीघ्र सेठाकू जाउअछु। अतएव तुम्भमानक मध्यरे जेउ माने क्षमतापन्न से माने आंभ सांगरे जाई सही लोकर जदि कौनसी दोष थाए तेबे तार विरुद्ध रे अभियोग करंतु। परे से सेमानक मध्यरे 8 वा 10 दिनरू अधिक न रही काइसरिया को बाहुड़ी गले। आउ परदिन विचारासन रे बसी पाउलंकु आनिबा निमंते आज्ञा देले। से आसंते जेरुसालेमरू आगत जिहुदी माने तांको चारिआडे ठिया होई तांको विरुद्ध रे अनेक पुणी गुरुतर अभियोग आनिबाकू लागिले, किंतु सेमाने सही सबु प्रमाण करि पारिले नाही। सेथिरे पाउलो अपना पक्ष समर्थन करी कहिले, जिहुदी मानक व्यवस्था विरुद्ध रे कि मंदिर विरुद्ध रे कि काइसरंक विरुद्ध रे मु कौनसी अपराध करि नाही। किंतु फेस्ट जिहुदी मानकर प्रिय पात्र हेबाकू इच्छा करी पाउलंकु उत्तर देले, तुम्भे कि जेरुसालेम को जाई से स्थान रे आंभ साक्षात रे एही सबु विषय घेनी विचारित हेबाकू इच्छा करूअछ। मात्र पाउल कहिले, मु काइसरंक विचारासन सम्मुख रे ठिया होई अछि। से स्थान रे मोहर विचार हेबा उचित। मु जिहुदी मानक प्रति कौनसी अन्याय करि नाही, आपण मध्य ताहा अति उत्तम रूपे जानती। तेबे जदि मु अन्यायकारी होइथाए ओ मृत्युयोग्य कौनसी कर्म करिथाए ताहा हेले मु मृत्यु भोग करिबाकू नास्ति करू नाही। किंतु एमाने मो विरुद्ध रे जहा सबु अभियोग करूअछंती सेही सबु मध्यरे जदि पदे सत्य नाही ताहा हेले कौनसी व्यक्ति सेमानक हस्तरे मते समर्पण करि पारंती नाही। मु काइसरंक छामुरे विचारित हेबा निमंते प्रार्थना करूअछि। सेथिरे फेस्ट मंत्रिमंडल सहित परामर्श करी उत्तर देले, तुम्भे काइसरंक छामुरे विचारित हेबा निमंते प्रार्थना करियछ। तुम्भे काइसरंक निकट को जीव। केतक दिन गत ହେଲା ପରେ राजा अग्रिपा ओ बर्नकी काइसरिया को आसी फेस्टंको साक्षात कले। सेमाने अनेक दिन से स्थान रे रुहंते। राजा को आगरे फेस्ट पाउलंको कथा जणाई कहिले, फेलिक्स जने लोक को बंदी करी रखी जाई अछंते। मु जेरुसालेम रे थिबा समय रे जिहुदी मानकर प्रधान याजक वर्ग और प्राचीन माने ताहा विषय रे मो निकट रे आवेदन करी ताहा विरुद्ध रे दंडाज्ञा प्रार्थना कले। मु सेमानंकु उत्तर देली, वादी और प्रतिवादी मुखामुखी न हेबा पर्यंत पुणी प्रतिवादी ताहा विरुद्ध रे अभियोग करा जायथिबा अभियोग संबंध रे आत्मपक्ष समर्थन करिवार सुजोग न पाइबा पर्यंत ताकू समर्पण करिबा रोमियो मानकर विधि नुहे। एणु सेमाने मो सांगरे ए स्थान को आसंते मु विलंब न करी परदिन विचारासन रे बसी सही लोक को आनिबा निमंते आज्ञा देले। अभियोगकारी माने ठिया होई मु जे प्रकार दोषर कथा अपेक्षा करुथिली सेपरी कौनसी अभियोग ताहा संबंध रे आनिले नाही। किंतु समानक स्वधर्म पुणी जीशु नामक जने मृत व्यक्ति जाहाकू पाउल सजीव बोली कहूथिला सेही सबु विषय रे ताहा विरुद्ध रे समानकर केतेक विवाद थिला। एही समस्त विषय कि प्रकारे अनुसंधान करिबी बोली मु हतबुद्धि होई से जेरुसालेम को जाई सेठारे ए समस्त विषय रे विचारित हेबा पाई इच्छा करे कि नाही एहा पचारिले। किंतु पाउल सम्राटंक विचार निमंते रखा हेबा पाई प्रार्थना करंते मु ताकू
କାଇସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ଫେଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ସେ କହିଲେ, କାଲି ଆପଣ ତାର କଥା ଶୁଣିବେ। ଅତଏବ ପରଦିନ ଆଗ୍ରିପା ଓ ବର୍ଣ୍ଣକି ମହାସମାରୋହରେ ଆସି ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରାଳୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ଫେଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପାଉଲ ଅଣାଗଲେ। ସେଥିରେ ଫେଷ୍ଟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହାଶୟ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋକକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ସମୂହ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରି ତାର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଚାର କରି ଯେପରି ମୁଁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶେଷତଃ ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଅଛି। କାରଣ ବନ୍ଦୀକି ପଠାଇବା ସମୟରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରିବା ମୋତେ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଧ ହେଉଅଛି। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ଯିହୁଦୀମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରୁଅଛି। ବିଶେଷରେ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଆପଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଓ ମତାମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଅଛି। ଯୌବନ କାଳାବଧି ଆଦ୍ୟରୁ ସ୍ୱଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯିହୁଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ସର୍ବାପେକ୍ଷା କଠୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଫାରୁସୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କଲି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଦିବାରାତ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ହେତୁ ମୁଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ତାହା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ? ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ମନେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହର ମତ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ଥରକୁ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ବିଦେଶୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଓ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଘେନି ଦମାସ୍କସକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ହେ ରାଜନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ମୋହର ଓ ମୋ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବାର ଦେଖିଲି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର।
ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେହି। କିନ୍ତୁ ଉଠ, ପାଦରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ସେବକ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛ ଓ ପାଇବ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ମନୋନୀତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛୁ। ସ୍ୱଜାତି ଓ ବିଜାତିମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଓ ଶୟତାନର ଶକ୍ତିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ କ୍ଷମା ଓ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଅତଏବ ହେ ରାଜନ ଅଗ୍ରିପା, ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦମାସ୍କସର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେପରି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ପୁଣି ଭାବବାଦୀମାନେ ଓ ମୋଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱଜାତି ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଉଲ, ତୁମ୍ଭେ ପାଗଳ, ବହୁ ବିଦ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ହେ ମହାମହିମ ଫେଷ୍ଟ, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ରାଜା ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମଧ୍ୟ ସାହସରେ କଥା କହୁଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର ଅଗୋଚର ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ତ ଗୋପନରେ କରାହୋଇନାହିଁ। ହେ ରାଜନ ଅଗ୍ରିପା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିରେ ଅଗ୍ରିପା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାର ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ପାଉଲ କହିଲେ, ଅଳ୍ପରେ ହେଉ କି ବହୁତରେ ହେଉ, କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ମୋହର କଥା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବନ୍ଧନ ବିନା ମୋହରି ପରି ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେଥିରେ ରାଜା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ବର୍ଣ୍ଣକୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଠିଯାଇ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କି ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଅଗ୍ରିପା ଫେଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ଯଦି କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଇଟାଲିଆକୁ ଯିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଦୀ ରାଜକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜୁଲିଆ ନାମକ ଜଣେ ଶତସେନାପତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଆସିଆ ଉପକୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ରାମୁତୀୟ ଜାହାଜରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚଢ଼ି ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ମାକିଦନିଆର ଆରିସ୍ତାର୍ଖ ନାମକ ଜଣେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପରଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଦୋନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଜୁଲିଆ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପବନ ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୁପ୍ରର ଉହାଡ଼େ ଉହାଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରି କିଲିକିଆ ଓ ପମ୍ଫୁଲିଆ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲୁକିଆର ମୁରାକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ଶତସେନାପତି ଇଟାଲିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିୟ ଜାହାଜ ପାଇ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ
କଷ୍ଟରେ କ୍ନିଦର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବାରୁ ସାଲମୋନିର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ କ୍ରିତିର ଉହାଡ଼େ ଉହାଡ଼େ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ପୁଣି କଷ୍ଟରେ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ। ଲାସାୟା ସେଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉପବାସ ପର୍ବ ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ଯେ କେବଳ ମାଲ ଓ ଜାହାଜର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶତସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେହି ବନ୍ଦରଟି ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫଏନିକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେହି ଫଏନିକ୍ସ କ୍ରିତିର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର, ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖୀ। ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବାରୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମନେକରି ଲଙ୍ଗର ତୋଳି କ୍ରିତିର କୂଳର ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ୟୁରୋକ୍ୱିଲୋ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାହାଜଟି ତୋଫାନରେ ପଡ଼ି ପବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଭାସିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପୁଣି କ୍ଲାଉଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପର ଉହାଡ଼ରେ ଯାଇ କଷ୍ଟରେ ଜାହାଜର ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଉତ୍ତାରେ ନାନା ଉପାୟରେ ଜାହାଜକୁ ତଳୁ ଘେରି ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ପୁଣି କାଳେ ସେମାନେ ସୁର୍ତ୍ତି ନାମକ ଚଡ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ, ଏହି ଭୟରେ ପାଇସକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୋଫାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତହିଁ ଆରଦିନ ନାବିକମାନେ ମାଲ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନିଜ ହାତରେ ଜାହାଜର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ ପୁଣି ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଶେଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାରରେ ରହିଲା ପରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ମୋହର କଥା ମାନି କ୍ରିତିରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା, ପୁଣି ଏହି ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ, ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପାଉଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମହାଶୟମାନେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯେପରି କୁହା ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହେଉ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ନାବିକମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମାପ କରି 20 ବେଁ ପାଣି ପାଇଲେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ମାପ କରି 15 ବେଁ ପାଣି ପାଇଲେ, କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ ପଛ ଭାଗରୁ 4ଟା ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦେଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ନାବିକମାନେ ଜାହାଜର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଛଳରେ ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ। ପାଉଲ ଶତସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ
ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୌକାର ଦଉଡ଼ି ସବୁ କାଟିଦେଇ ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦିନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିକି 14 ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କିଛି ଭୋଜନ ନକରି ଅନାହାରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି, କାରଣ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହିସବୁ କଥା କହି ରୋଟି ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାହାଜରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 276 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗହମ ପକାଇ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥଳ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାଲିକୂଳ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖାଲ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରେ ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗର ସବୁ କାଟି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗର ଦଉଡ଼ି ସବୁ ଫିଟାଇ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗ ପାଲ ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ଜାହାଜଟି ଚଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲା। ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଲାଖିଯାଇ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛ ଭାଗ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ କାଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପହଁରି ପଳାଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶତସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପହଁରି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁପଡ଼ି ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତକ୍ତା ଓ ଆଉ କେହି କେହି ଜାହାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦରେ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ମେଲିତି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ବର୍ବରମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, କାରଣ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ ଗୋଟାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ପକାନ୍ତେ ତାତି ହେତୁ ଗୋଟାଏ କାଳସାପ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଲା। ବର୍ବରମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ଜନ୍ତୁଟା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଣି। ସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଫୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିବେ ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ନ ଘଟିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ବଦଳାଇ କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ଦେବତା। ସେହି ସ୍ଥାନର ନିକଟରେ ପବ୍ଲିୟ ନାମକ ସେହି ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହ ଓ ଭୂମି ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପବ୍ଲିୟଙ୍କର ପିତା ଜ୍ୱର ଓ ଅମାଶୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଆଦର କଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। 3 ମାସ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିୟ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସେହି ଜାହାଜ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଶୀତକାଳ କଟାଇଥିଲା। ତାର ଚିହ୍ନ ମିଥୁନ। ସୁରାକୁସାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ 3 ଦିନ ରହିଲୁ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲି ରେଗିଓରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦିନକ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁତେଓଲିକୁ ଆସିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 7 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅପ୍ପିୟଙ୍କ ହାଟ ଓ 3 ସରେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସାହସ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରୀତିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିନଥିଲି, ତଥାପି ଜେରୁସାଲେମରୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ସେମାନେ ମୋହର ବିଚାର କରି ମୋଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ସେଥିର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାରୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋହର ଯେ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଭରସା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିହୁଦା ଦେଶରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇନାହୁଁ କି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଏହି ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିରେ କେହି କେହି କଥିତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ନ ହେବାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବେ ପାଉଲ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା। ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣା ଆଖି ବୁଜିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଏହିସବୁ କଥା କହନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଫେଷ୍ଟସ୍ ନୂତନ ଅଧିପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କଲେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଫେଷ୍ଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଓ ରାଜା ଅଗ୍ରିପା ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଉଭା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କଲେ।
ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଉଲ ନିଆଗଲେ। ଏଠାରେ ଲୁକ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 27 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପାଉଲ କାଇସରିଆରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଲୁକ ଜେରୁସାଲେମ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଲେ। ପାଉଲ ଆଦ୍ରାମୁତୀୟ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଜୁଲିୟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଶତସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରୋମକୁ ଗଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା, ଯଥା ଜାହାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଝଡ଼ରେ ଜାହାଜ ଡୁବିବା, ଜାହାଜ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଧକ୍କା ହେବା, ତଥାପି ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରି ହତାଶ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ପାଉଲ ରୋମରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ରଖିଲେ। ରୋମରେ ପାଉଲ ଜିହୁଦୀ ନେତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ବାସ କଲେ ଓ ମୁକ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।